بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ آیت جو ہے قرآن شریف کی سب سے اہم اور سب سے عظیم الشان آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قدرت، اللہ تعالیٰ کے تخلیق اور اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اور سارے کائنات کے رب ہونے کا اور ہر طرح کے معلومات، جانکاریاں، اللہ تعالیٰ کے سلطنت، بادشاہیت، یہ پورے جو ہے یہ آیت میں شمول کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے. اس وجہ سے کہا گیا حدیثوں میں اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب کے سب سے عظیم الشان آیت یہ آیت الکرسی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا چاہیے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو جنت میں جانے سے یہی رکاوٹ ہوتی ہے کہ اس کی موت آ جائے. موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مرے گا سیدھا جنت میں چلے جائے گا. دیکھو اتنی بڑی فضیلت ہے یہ آیت الکرسی پڑھنے کا. اکثر جلدی نکل جاتے ہیں مسجدوں سے اور مسلموں سے جلدی نکل جاتے ہیں، بیزی میں رہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو حضرات اس کو سنتے ہیں، سن رہے ہیں، وہ نیت کرے، ہمت کے ساتھ یہ عزم کرے، انشاءاللہ کبھی بھی اس کو پڑھنا ہم نہیں چھوڑیں گے. ہر فرض نماز کے بعد جو ہے پڑھنا چاہیے، اس کو پسند کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کو، آیت الکرسی کو اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر جتنے بھی آیتیں ہیں ان سب میں عظیم شان آیت بنائے. اور اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں. کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کی جانکاری لے. اتنے عظیم شان آیت کیوں اللہ نے بنایا ہے، اس پر ذرا ہم غور کرے اور فکر کرے اور اس کا معنی، مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی صورت جو ہے، یہی آیت، آیت الکرسی صبح اور شام کے اذکار میں بھی بتایا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے.
सुबह और शाम में अहादीस में समझाया गया, बताया गया बहुत सारे अज़कार, बहुत सारे दुआएं, उनमें ये भी है आयतुल कुर्सी भी पढ़ना चाहिए। एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े और इसी तरह सोने से पहले, रात में सोने से पहले इसको पढ़े और सुबह और शाम के अज़कार में भी इसको शामिल करें और हर दिन सोने से पहले, रात में सोने से पहले इसको पढ़ के सो जाए और रात भर के जो है अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत मिलेगी, शैतान से और सारे शुरूरात और फितनात से जो है हिफाजत मिलेगी। अल्लाह हम सबको बताए बातों पर हमेशा इस्तिकामत के साथ, इहतिसाब के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ബഹുമാനമുള്ളവരെ, നാം ഓതി കേട്ട ഈ ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്താണ്. ഹദീസുകൾ വന്നതുപോലെ അഅ്ളമു ആയത്തിൻ ഫീ കിതാബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ആയത്താണ്, സൂക്തമാണ് ആയത്തുൽ കുർസി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ എല്ലാ ഫർദ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഓതാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മഹത്വവും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന്. ആരെങ്കിലും ഫർദ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിത്യേന ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് വെറും മരണം മാത്രമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മരണാനന്തരം അവൻ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം അഥവാ നരകത്തിലേക്ക് പോവാതെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമായി ഭവിക്കുമെന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും മുടങ്ങാതെ, എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് പോയാലും പോകുമ്പോൾ ഇത് ഓതിക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഒരിക്കലും അതിൽ വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അത്രയും മഹത്തരമായ ആയത്താണിത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം, അവന്റെ സർവാധിപത്യം, അതേപോലെ അവന്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള അവന്റെ അറിവ്, രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാം ഒരുപോലെ അറിയുന്നവൻ, ആകാശഭൂമികളുടെ മുഴുവനും സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവൻ, ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെ പറ്റിയും അവന്റെ ഉന്നതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു സൂക്തമാണ് ഈ സൂക്തം, ഈ ആയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്ത് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസേന നാം ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ, രാവിലെയും വൈകിട്ടും നടത്തുന്ന അദ്കാറുകളിൽ ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതണം. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും മോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കും, പിശാചിൽ നിന്നും. അതുപോലെ മറ്റെന്തെല്ലാം സങ്കീർണതകളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുക. അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ, ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ. പിശാച് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഹദീസിൽ വരുന്നു, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഇബ്ലീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, ഇത് ഓതുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാവിധ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിക്ക് സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും ലഭിക്കാൻ ഉതകുന്ന വലിയൊരു കർമ്മമാണ് ആയത്തുൽ കുർസി പാരായണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മുടങ്ങാതെ ആയത്തുൽ കുർസിയെ എത്ര കണ്ട് ഗൗനിക്കണം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളണം, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയത്തുൽ കുർസിയെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിൽ അതിൽ കൂടുതലായി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി
ആശയം അള്ളാഹു പറയുന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയംഗമായി അതിനെ പാരായണം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദുആഇ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.